आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जनसभा को संबोधित करते हुए जेल में बंद गुजरात के विधायक चैतर वासवा को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आप पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया। अरविंद केजरीवाल ने चैतर वासवा से जेल में मुलाकात की। 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में आपके 5 विधायक जीते थे, इनमें से एक चैतर वासवा भी थे। चैतर वासवा दक्षिणी गुजरात के डेडियापाड़ा सीट से जीत हासिल कर पहली बार विधायक बने। अरविंद केजरीवाल ने चैतर वासवा को भरूच लोकसभा से 2024 चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चैतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। चैतर वसावा का क्या कसूर है? क्यों उसको जेल में डाला इन्होंने? क्योंकि चैतर वसावा गरीबों और मजदूर आदिवासी लोगों को उनका हक दिला रहा था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपकी जमीनें हड़पने के लिए आते हैं तो चैतर वसावा बीच में खड़ा होकर आपकी रक्षा करता है, आपकी जमीन की रक्षा करता है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर फर्जी एफआईआर करते हैं तब चैतर वसावा पुलिस वालों से आपके लिए लड़ता है। जब आपके स्कूल नहीं बनते, मुझे बताया गया कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। चैतर वसावा अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, चैतर वसावा आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है। दोस्त, अभी उन्होंने चिट्ठी में लिखा कितने सरकारी अस्पताल है, मुझे पता चला यहां के सिविल अस्पताल को प्राइवेट कर रहे हैं, किसी बड़े साहूकार को अस्पताल दे रहे हैं। अगर हमारे गरीब, हमारे घर में कोई बीमार हो जाएगा, हम कहां जाएंगे? वो अमीर आदमी, प्राइवेट आदमी तो पैसे लेगा, बड़े बड़े पैसे लेगा। दिल्ली के अंदर हमने सारे सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए। दिल्ली के अंदर अब गरीब हो चाहे अमीर हो, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। यही गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसी के लिए तो लड़ रहा है चैतर वसावा। आदिवासी समाज के लिए इतना हजारों लाखों करोड़ का पैसा आता है, केंद्र सरकार से आता है, गुजरात सरकार से आता है। कहां जाता है सारा पैसा? एक भी पैसा अपने गांव में नहीं आता, एक भी पैसा हमारे ऊपर खर्च नहीं होता। सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग, सारा पैसा चोरी कर लेते हैं ये लोग। इसी के खिलाफ चैतर वसावा लड़ाई लड़ रहा है, इसी के खिलाफ चैतर वसावा आवाज उठा रहा है। इसलिए उन्होंने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया कि अगर ये ज्यादा बोलेगा तो हमारी लूट, हमारा डाका बंद हो जाएगा। दोस्त, इसीलिए उन्होंने उसको जेल में डाला। ये कसूर है चैतर वसावा अपने लिए लड़ रहा, चैतर वसावा अपने लिए नौकरी नहीं मांग रहा, चैतर वसावा अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं मांग रहा, चैतर वसावा आदिवासी समाज के एक आदमी के लिए लड़ रहा है। दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चैतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ये शेरों को पिंजरे में डाल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के शेर हैं, ये हमारा बब्बर शेर है और हम इनके शेर हैं। भाई साहब, ऐसे जल्दी जल्दी तो नहीं भाई साहब, बब्बर शेर को हाथ डालने देंगे हम। आ जाओ ईडी वालों, बीडी वालों, चलो आओ, देखते हैं कहां कहां तक आओगे। मजाक बना रखा है यार, मजाक बना रखा। जब भी कोई इलेक्शन होती है चैतर भाई को अंदर कर दो, जब भी कोई चुनाव आया अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो। हद है यार, मतलब हम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। कि कितनी भी तुम कर लो कोशिश, मुडानी के दलाल, नहीं झुकेगा भारत मां का लाल अरविंद केजरीवाल। मिलकर भाजपाइयों ने देश लूटा, जनता को किया कंगाल। अब बदलेगा देश का हाल, भारत मां का लाल अरविंद केजरीवाल। क्या रे कायर, क्या रे डरपोक, ए रे कायर, कितनी भी तू बना ले ईडी सीबीआई की ढाल,
उखाड़ नहीं सकेगा एक भी बाल। ये है भारत मां का लाल अरविंद केजरीवाल। हम रखेंगे याद भाजपा के हर सितम और उनकी चाल। वक्त आने पर देंगे जवाब भारत मां का लाल अरविंद केजरीवाल। कितनी भी तुम कर लो कोशिश मोड़ाने के दलाल, नहीं झुकेगा भारत मां का लाल हमारा प्यारा अरविंद केजरीवाल। આ વિસ્તારોમાં અને આખા ગુજરાતમાં જ્યારે સરકાર લઈને આવી છે ત્યારે અમે દાંડીથી કૂચ કરીને સાબરમતી આશ્રમ જઈ રહેલા છે। જેવી રીતે ગોરા અંગ્રેજોએ ભારતમાં મીઠા પર ટેક્સ નાખ્યો હતો અને એના વિરોધમાં ગાંધીજી અને એમના ટીમ સાબરમતી આશ્રમથી લઈને દાંડી સુધી કૂચ કરી હતી, એવી જ રીતે આ સરકાર તાનાશાહી સરકારો સામે જે જ્ઞાન સહાયક કરાર આધારિત જે ભરતી લાવી છે એના વિરોધમાં અમે દાંડીથી કૂચ કરીને આવનાર દિવસોમાં સાબરમતી આશ્રમ પહોંચવાના છે। આજે અમારો ચોથો દિવસ છે। અમે નર્મદા જિલ્લાના કેવડિયા ખાતેથી શરૂઆત કરી છે અને છોટાઉદેપુર જિલ્લાના નસવાડી ખાતે પહોંચેલા છે। ત્યારે તમામ ટેટ પાસ ઉમેદવારોને અમે આશ્વાસન આપીએ છીએ, બાહેધરી આપીએ છીએ। આવનાર દિવસોમાં આ યાત્રા તમામ જિલ્લાઓ અને તમામ તાલુકાઓમાં થઈને ગાંધીનગર અને અમદાવાદ જવાની છે। પછી પણ જો આ સરકાર આ જ્ઞાન સહાયક યોજના રદ નહીં કરે, કાયમી શિક્ષકોની ભરતી નહીં કરે, તો આ વિસ્તારોમાં સરકારના જેટલા પણ સરકારી કાર્યક્રમો થશે એને અમે ખુલ્લામાં બહિષ્કાર કરીશું, વિરોધ કરીશું। મિત્રો, આ વડીલ આપણી વચ્ચે ઉભા છે। આ વડીલને જોઈને કહેવાનું મન થાય છે, આ ભાજપના મળતિયાઓએ આ વિસ્તારોમાં, આ ભાજપના બુટલેગરો આ વિસ્તારોમાં ડી ક્વોલિટીનું દારૂ વેચીને આપણા યુવાધનને ખલાસ કર્યું છે। આજે ગુજરાતમાં દારૂબંધીની વાત થાય છે। આ ગાંધીના ગુજરાતમાં અહીંયા ઉભા ઉભા તમને દેશી જોઈએ, ઇંગ્લિશ જોઈએ કે ફોરેન્સ જોઈએ, તમામ ક્વોલિટીનો દારૂ તમને અહીંયા 1.5 મિનિટમાં તમને ઉપલબ્ધ થઈ જશે। આ ગાંધીનું ગુજરાત છે। આ સરકારની દેન છે, આ ભાજપના બુટલેગરોની દેન છે। આજે તમારે દૂધ મળે નહીં પણ દારૂ તમને જગ્યા પર મળી જશે। ગુજરાતમાં જયારે દારૂબંધીની વાત થાય છે ત્યારે અમે આ સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ, ભાઈ 27 વર્ષથી તમારી સરકાર છે। આ વિસ્તારોમાં તાલુકા લઈને દિલ્હી સુધીની તમારી સરકાર છે। અગર તમારાથી દારૂબંધી નથી થઈ શકતી તો દારૂબંધીની છુટ્ટી આપી દો। સારો દારૂ મળશે, ક્વોલિટી વાળો દારૂ મળશે ને સસ્તો દારૂ મળશે। જેને પીવું હશે તે પીશે। કેમ ભાઈ દારૂબંધી નથી કરાવી શકતા? તમારી સરકાર છે। નકલી દારૂ અહીંયા વેચાય છે, પ્લાસ્ટિકી દારૂ વેચાય છે અને અમારું યુવાધન, અમારા ઘણા યુવાનો આમાં બરબાદ થઈ ગયા છે। આંકડા, જુગાર, સટ્ટાનું અહીંયા ચાલે છે। આ વિસ્તારોમાં નવા નવા પ્રોજેક્ટના નામે, હમણાં નેશનલ હાઈવે 56 નંબરના નામે અમારા ખેડૂતોની સંમતિ લેવામાં નથી આવી, ગામ સભાની સંમતિ લેવામાં નથી આવી, જાહેર પબ્લિક હિયરિંગ કરવામાં નથી આવ્યું। અમારા મકાનનું શું વળતર મળશે? અમારા દુકાનનું શું વળતર મળશે? અમારા ખેતરનું શું વળતર મળશે? કુવાનું શું વળતર મળશે? એની કોઈ પણ જાતની ચોખવટ કર્યા વગર ધરમપુરથી લઈને વાપી સુધી, અરે ધરમપુરથી લઈને શામળાજી સુધી જે 56 નંબરનો નેશનલ હાઈવે કાઢવામાં આવે છે એમાં આ વિસ્તારોની જમીનો સંપાદન કરવામાં આવી છે, માપણી કરવામાં આવેલી છે। ત્યારે સરકારને આ મંચ પરથી કહીએ છીએ, જો અમારા આદિવાસી સમાજની જો આવી રીતના જમીનો છીનવવાની વાત કરતા હોય તો 56 નંબર તો શું, તમારો 48 નંબર નેશનલ હાઈવે પર બંધ કરાવી દઈશું। આદિવાસી સમાજે અંગ્રેજોને પણ આ વિસ્તારોમાં ઘૂસવા નથી દીધા। તમને પણ કહેવા માંગીએ છીએ, આદિવાસીઓને મજબૂર નહીં કરશો। જે દિવસે આ સમાજ રોડ પર આવશે, જે દિવસે આ સમાજ જાગી જશે, યુવા જાગી જશે, તે દિવસે તમારી સરકારને ઉખાડીને ફેંકી દઈશું અમે। આ વિસ્તારોમાં ડેમોના નામે આદિવાસીઓને વિસ્થાપિત કરેલા છે। આ વિસ્તારોમાં જીપ્સમ ખનીજના નામે આદિવાસીઓને વિસ્થાપિત કરેલા છે। આ વિસ્તારોમાં લીજો ચાલે છે, ટ્રકો ને ટ્રકો, હજારો ટ્રકો અહીંથી રેતી જાય છે અને અમારો આદિવાસી સમાજ જયારે પોતાનું ઘર બનાવવાનું હોય, પોતાના ગામની નદીમાં રેતી લેવા જાય છે તો ટ્રેક્ટરો મૂકી દઈને 50-50 હજારનો દંડ કરવામાં આવે છે। આ અધિકારીઓને પણ કહેવા માંગીએ છીએ,
એ પોલીસ તંત્રને પણ કહેવા માંગીએ છીએ, તમારી બધી ફાઇલો અમારી પાસે પણ છે, તમે શું ધંધા કરો છો અમને ખબર છે. હવે પછી જો અમારો સમાજની મર્યાદા, હવે પછી જો અમારા સમાજને વધારે હેરાનગતિ કરશો તો પછી નો FIR, નો એરેસ્ટ, સીધો આદેશ કરીશું, જનતા રેડ કરીશું, અધિકારીઓનો પણ ગાભા કાઢી નાખીશું, હદ કરી નાખીશે. તમે રેતી અમારી, પાણી અમારું, વીજળી અમારા, ખનીજ અમારું, લાકડું અમારી, અને તમે બહારથી આવીને લૂંટી જાવ ને અમને ચોર ગણો છો, અમારા લોકોને દંડ કરો છો. હવે ક્યારે પણ અમે ચલાવવાના નથી. જાગી જાઓ મિત્રો. આ સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ, આ સ્થાનિક લોકો એમની કટકી લેવામાંથી ઊંચા નથી આવતા, આ સ્થાનિક લોકો એમના કોન્ટ્રાક્ટો લેવામાંથી ઊંચા નથી આવતા. આ સ્થાનિક નેતાઓ માટી ચોરીનું હોય, રેતીનું હોય, બધું કરે છે. એનો ભોગ આજે અમારો સમાજ બને છે. એ નેતાઓના પણ આવનાર દિવસોમાં ઘેરાબંધી કરીશું, એમના ઘરોના પણ ઘેરા કરીશું. મિત્રો, વધારે નથી કહેતા, ટ્રાફિક થાય છે, પણ આ મંચ પરથી કહે છે આ સરકારને જ્ઞાન સહાયક રદ કરો, અમારા શિક્ષકોની ભરતી કરો. આ શિક્ષકોના માતા પિતાએ પેટે પટ્ટા બાંધીને ભણાવ્યા છે, BA BEd કરાવ્યા છે, આજે ટેટ પાસ કરાવ્યા છે, અને શિક્ષકના લાયક છે, એમને શિક્ષક બનાવો. તમે બેટી બચાવો બેટી પઢાવોની વાત કરો છો. આજે અમારી બેટીઓ પડી પણ ગયેલી છે, બચી પણ ગયેલી છે. હવે નોકરીઓ આપો એમને. તમે પઢેગા ઇન્ડિયા, બઢેગા ઇન્ડિયા, ભણશે ગુજરાત, આગળ વધશે ગુજરાત, વિશ્વગુરુની વાત કરો છો. આ વિસ્તારોમાં શિક્ષણ નથી, પૂરતી શાળા નથી, પૂરતી આંગણવાડી નથી. અમારા બાળકો કુપોષણથી પીડાય છે. એટલે સરકારને કહેવા માંગીએ છીએ, આ ભાવિ શિક્ષકોની કાયમી ભરતી કરો. 2013 થી લઈને આજ દિન સુધી 10 વર્ષમાં એક પણ શિક્ષકની કાયમી ભરતી કરી નથી. આ નામાલી સરકારે શરમ આવી જોઈએ. સરકારને એમના મોડે આ વાતો સોંપતી નથી. 10 વર્ષથી એક પણ કાયમી શિક્ષકની ભરતી નહીં કરીને અમારા છોકરાઓની 35 વર્ષથી ઉંમર મર્યાદામાં નીકળી જવાના છે. ત્યારે આ સરકારને કહીએ છીએ, હજી પણ સમય છે, જાગી જાઓ. डालोगे जेल में, एक चैतर भाई डालोगे जेल में, एक चैतर भाई डालोगे जेल में. हम सब एक है, हम सब एक है, चैतर भाई एक है, एक है. हम आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद. चैतर भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चैतर भाई तुम संघर्ष करो. हम तुम्हारे साथ हैं. मैं भी चैतर भाई, मैं भी चैतर भाई, मैं भी चैतर भाई, मैं भी चैतर भाई, मैं हूँ चैतर भाई, मैं हूँ चैतर भाई, मैं हूँ चैतर भाई. मैं हूँ चैतर भाई. लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे. चैतर भाई जो मारे માફી માંગુ છું. છેલ્લા 1 મહિનાથી તમારા સુખ દુઃખના પ્રસંગોમાં હું હાજરી નથી આપી શકી, એ બદલ બધાની માફી માંગુ છું. જ્યારથી તમે લોકોએ મને આટલી નાની ઉંમરમાં ડેડિયાપાડામાં 4 રાજકીય પાર્ટીના ઉમેદવારો હોવા છતાં મને 56% મત આપીને અને 1 લાખથી ઐતિહાસિક લીડ આપીને જ્યારે મને વિજય બનાવ્યો છે, ત્યારે ચૂંટાયા પછી મેં એક પણ દિવસ ઘરે આરામ નથી કર્યો. મેં આદિવાસી સમાજ માટે લડ્યો છું, મેં ગુજરાતના શિક્ષિત યુવા માટે લડ્યો છું, મેં નર્મદા નદીનું જ્યારે આ સરકારોએ પાણી છોડી દીધું એ પાણીના હોનારતમાં ભોગ બનેલા લોકો માટે લડ્યો છું.
મેં જ્ઞાન સહાયક માટે લડ્યો છું, મેં બાળકોની શિષ્યવૃત્તિ માટે લડ્યો છું, અહીં બસોની સુવિધા નથી એના માટે લડ્યો છું, લાઇટ બિલ વાળા માટે લડ્યો છું, દવાખાનામાં ડોક્ટરો નથી, અહીંયા માસ્તરો નથી એના માટે લડ્યો છું, રોડ રસ્તાઓ માટે લડ્યો છું. એટલે આટલી મોટી ભાજપની પાર્ટીને આ ગમતું નથી અને આ જંગલવાળાના કૌભાંડો મેં બહાર પાડેલા છે. 6 કરોડનું કૌભાંડ એ લોકોએ કર્યું, એ મેં બહાર પાડ્યું. એમાં ભાજપના નેતા મળેલા હતા. તલાવડીઓનું કૌભાંડ, પ્રાયોજના વહીવટદારમાં જે કૌભાંડો થયા એ બહાર પાડ્યા, એમાં ભાજપના નેતાઓના નામ હતા. એટલે આ લોકો આ નકલી કચેરીઓ બહાર પાડી. જાતિના દાખલા માટે અમે લડીએ છીએ, આદિવાસીઓ માટે લડીએ છીએ. જળ જંગલ જમીન આદિવાસીઓને અનુસૂચિ 5માં બંધારણમાં પેસા એક્ટમાં જળ જંગલ જમીન એ પરનો અધિકાર આપ્યો છે. વન અધિકાર અધિનિયમ 2006 અંતર્ગત અમને અહીંયા સનતો આપી છે જમીનો ખેડી ખાવા માટે. અને આ જંગલ ખાતા ચોરની જેમ રાતે આવે અને કપાસ તોડી નાખે, અમે ક્યારે સહન નથી કરવાના. અને ચૈતરભાઈએ ઘરે બોલાવીને મારી એવો ખોટો કેસ કરે મારા પર, મારા પત્નીને જેલમાં લઈ જાય. પણ એ લોકોને પણ કહેવા માંગીએ છીએ અને એ લોકોને પણ કહેવા માંગીએ છીએ આદિવાસી અમે શાંત છે, શાંતિથી અમને જીવા દો, રહેવા દો. જ્યારે અમે રસ્તા પર ઉતરીશું ત્યારે આ પ્રશાસનને આ સરકારને પણ અઘરું પડશે. પોલીસ વિભાગને બી નમ્ર વિનંતી કરું છું, અમે તમને સરેન્ડર કરવા માટે સામેથી આવ્યા છે. એટલે કોઈ પણ કાર્યકરોએ પોલીસ સાથે જીબાજોડીમાં નથી ઉતરવાનું કે પોલીસ સાથે ઘર્ષણમાં નથી ઉતરવાનું. આપણે સામેથી સરેન્ડર થવા માટે આવ્યા છીએ અને સરેન્ડર થઈશું. અને બધાને કહેવા માંગુ છું, હું ચૈતર વસાવા અને મારો પરિવાર આખા આદિવાસી સમાજ માટે, આખા ગુજરાતના નવયુવાનો માટે, શિક્ષિતો માટે, શોષિતો માટે, પીડિતો માટે, તમામ લોકોને ન્યાય અપાવવા માટે છેલ્લા શ્વાસ સુધી લડીશું. હું આમ આદમી પાર્ટીના તમામ આગેવાનોનો પણ આભાર માનું છું, કોંગ્રેસના તમામ લોકોનો પણ આભાર માનું છું જેમને મારે આ કપરા સમયમાં મને સાથ અને સહકાર આપ્યો છે. મિત્રો, કાર્યકરો, શાંતિથી આપણે પોલીસ સ્ટેશને જઈશું અને પોલીસ સ્ટેશને હું હાજર થઈ જઈશ અને મને ન્યાય પ્રણાલિકા ગુજરાત અને દેશની બંધારણથી ચાલતી ન્યાય પ્રણાલિકા પણ મને પૂરો ભરોસો છે કે મને ન્યાય પ્રણાલિકા મને આ સંદર્ભે ન્યાય આપશે અને અમે અને અમારા પરિવાર સહી સલામત તમારી ગુજરાતને પ્રાર્થના કરજો, માતાજી દેવ મોગરાને પ્રાર્થના કરજો. અમે સહી સલામત અમે પાછા આવીશું અને આદિવાસીઓની લડત જે રીતે બિરસા મુંડા લડ્યા હતા એ રીતના આવનાર દિવસોમાં ચૈતર વસાવા, એનો સમાજ અને એની ટીમ લડશે. જય આદિવાસી. वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें. अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें.